اب آ رہی ہے، اب آ رہی ہے سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ سنا ہے بڑے ورزش کرتے ہیں بھائی آپ، بڑے ایتھلیٹ بنے. صحیح ہے، جاگنگ شاگنگ کرتے ہیں صبح صبح مری روڈ پہ. صبح صبح تو ٹائم ہی نہیں ہوتا. 5:30 بجے گھر سے نکلتے ہیں، 6 بجے 7 بجے پہنچنا ہوتا ہے. صبح 6 بجے سے رات تک آپ کی ڈیوٹی ہوتی ہے؟ ہاں، اتنا شام 5 بجے تک. اچھا اچھا، ہاں 5 بجے تو رات ہوتی ہے نا سردیوں کے موسم میں. ہاں بالکل. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ زندگی میں برکت دے، اللہ تعالیٰ مشکلات کو حل کریں انشاءاللہ. حکم کریں، کیا حکم ہے راجہ صاحب؟ اچھا بات سنیں، یہ آپ کی جو مجالس ہیں ان دنوں کافی ہو رہی ہیں جناب فاطمہ کے حوالے سے، اس میں تو حضرت عمر کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں. ان میں کہا جا رہا ہے کہ ایک تو یہ کہ حضرت حسن سلام اللہ علیہ نے خلیفہ دوم کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر سے اتارا. یہ آپ کسی کا ذات کہتے ہیں، انہوں نے کہا اوپر جائیں تو وہ نیچے اترے، انہوں نے گلے سے لگایا ہوتا یہ بے شک یہ آپ کے نانا کا ممبر ہے. دوسرا جناب حسین علیہ السلام کا واقعہ وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ جناب عمر کے بیٹے کے ساتھ انہوں نے کوئی جھگڑا ہوا ان کا، تو انہوں نے امام حسین نے کہا تم تو میرے غلام کے بیٹے ہو. اس نے جا کے اپنے بابا سے شکایت کی تو انہوں نے کہا جاؤ اسے وہ لکھوا لاؤ مولا حسین سے. تو وہ لکھوا لائے تو انہوں نے کہا جی یہ رسید جو ہے میرے کفن میں رکھ دینا. تیسرا یہ واقعہ کہ یہ اہل سنت سے ہے کہ جناب شہر بانو جو ہیں وہ ایران کی شہزادی تھیں، اور حضرت عمر کا جو حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو رشتہ دینے کے بجائے ان کا مولا حسین کو دے دیا. آپ تو خود فضائل آپ بیان کر رہے ہیں، آپ کیا کیا جائے آپ کا؟ آپ تو خود جہاں تک ہم سن لو نا بھائی، وہ اس کا کوئی فضیلت نہیں ہے. حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام نے وہ امام حسین علیہ السلام کے مطابق منقول ہے اور صحیح سند کے ساتھ آپ کی کتب میں کہ عمر کو اپنے نانا کے ممبر سے نکال دیا اور فرمایا کہ میرے نانا کے ممبر سے اتر جائیں. ٹھیک ہے نا؟ اور اتر گیا، کہا کہ یہ آپ کے نانا کی ممبر ہے، میرا ممبر نہیں ہے. تو اس میں آپ کہہ رہے ہیں عمر کی فضیلت، اس میں کیا فضیلت ہے؟ فضیلت یہ ہے کہ انہوں نے اتر کے نیچے سے اتر کے گلے لگایا. گلے لگائے کا میں نے نہیں دیکھا، گلے لگانے کا وہ آپ کہہ رہے ہیں میں نے دیکھا نہیں. اس میں فضیلت ایک سیاسی رہنما ہے، ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں یا ایک مثلا اپنے وقت کا اتنا بڑا اپنے زمانے کا بادشاہ ہے، پاورفل ہے، اس کی فوجیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اب وہ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ کیا کر سکتا تھا اس وقت اسی مجلس میں آپ کی کتب میں جو روایت اس میں یہ لکھا ہے امام امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کہ اے عمر میں نے اس کو نہیں سکھایا یہ بات، تاکہ وہ مثلا بہتان امیر المومنین علیہ السلام پہ نہ لگے کہ یہ جو اپنے بیٹے کو سر سکھاتا ہے کہ مجھے اس طرح شرمندہ کرو. ٹھیک ہے نا؟ تو امام حسن مجتبی علیہ السلام نے اس کو اس طرح شرمندہ کیا، اب وہ ممبر سے نیچے آیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں اس کی کیا فضیلت ہے؟ وہ مار سکتا تھا، کہنے پہ نیچے اتر ہے، یہ فضیلت نہیں ہے. دیکھیں اس کو شرمندہ کیا نے ذلیل کیا، یہ فضیلت ہے؟ آپ کو فضیلت لگ رہا ہے؟ نہیں مجھے تو فضیلت نہ لگے، لیکن آپ کے اپنے یہ فضیلت ہے بھائی. امام حسن مجتبی علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کا تارا الحسن والحسین، اس وقت جب بچے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین امامان قاما وقاعدا، اور فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. انہوں نے ابو بکر عمر کو ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل نہیں سمجھا، کہا نیچے اتر جاؤ. اب وہ کیا کرتا؟ آپ کہتے ہیں فضیلت ہے اس کے لیے، اتنے اس طرح اس کو دیکھیں، اس کو بڑی بے عزتی ہے، بڑی بے عزتی ہے. سن لیں دوسرا آپ نے جو کہا ہے وہ خط والا واقعہ آپ نے جو سنا کہ میرے قبر میں رکھ دو، یہ میں نے کسی کتاب میں نہیں دیکھا. ٹھیک ہے نا؟ اب ذاکرین وغیرہ کہاں سے پڑھتے ہیں مجھے نہیں معلوم، ہو سکتا ہے اس کی کوئی روایت ہو سکتا ہے کوئی روایت. تیسرا واقعہ جو آپ کہہ رہے ہیں، تیسرا کون سا تھا؟ شہر بانو کا نکاح، حضرت شہر بانو سلام اللہ علیہ، اس کے اس طرح نہیں ہے کہ عمر نے ان کا نکاح کرایا. جب ایران کے بادشاہ کی بیٹیاں کنیز بن کے آئی ہیں تو عمر وغیرہ ان کو وہ بیچنا چاہتے تھے، تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی قوم کے بڑے کے ساتھ، کسی شاہی خاندان کے ساتھ اس طرح سلوک کرنا کہ ان کو غلامی میں بھیجا جائے، ان کو کنیزی میں بھیجا جائے، یہ مناسب نہیں ہے. تو اس نے کہا کیا کروں؟ عمر نے کہا، تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا ان کو خود اختیار دے دو، یہ جو مسلمانوں میں سے جس کے ساتھ چاہیں یا شادی کر لیں. ٹھیک ہے نا؟ ان شہزادیوں کو خود اختیار دے دو کہ جس کے ساتھ یہ چاہیں شادی کر لیں، اور پھر جس کے ساتھ یہ شادی کر لیں اس کے حق سے ان کی قیمت
बैतुल माल से कम कर लो। बैतुल माल से जिसका तनख्वाह मिलता है ना, जिसको गनाइम वगैरह से माल मिलता है, उसके हक से उसका हक जितना मसलन कनीज की कीमत जितनी है उसी जितना उसके हक से आप कम कर लो, उसके अता से कम कर लो। उमर ने कहा ठीक है। तो फिर इन बेटियों का जो है उन्होंने क्या रखा है, उनको इख्तियार दे दिया कि भाई आप जिसको चाहें। तो हजरत शहरबानु सलामुल्लाह अलैहा ने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इंतखाब फरमाया। उमर ने उनका रिश्ता नहीं कराया कि उमर ने रिश्ता दिया, अपनी बेटी से नहीं करा, अपने बेटे से नहीं, या गलत बयान कर रहे हैं। उन्होंने खुद हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, हाँ, और उनकी 2 बहनें थी, उन्होंने भी, अब मुझे याद नहीं उन्होंने किन से उन्होंने शादी की है। तो इस तरह हुआ। तो ये जो है ये उमर का इसमें कोई एहसान नहीं है, और उमर की अदालत और उसमें कुछ भी नहीं है। उसका असल वाक़ा सुन लें। ये हम बात करें भाई। वालेकुम अस्सलाम। बात कर रहा हूँ। ये बात करें। लाहौर से। जी सर, मेरे ना आपसे 2 सवाल थे। सबसे पहले तो मैंने पूछना था कि अल्लाह ताला की एक आयत है जिसका तर्जुमा यह है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो तो फरके में ना पड़ो, ठीक है। और उसके बरक्स एक हदीस है कि मेरी उम्र के 73 फिरके होंगे और एक फिरका जन्नत में जाएगा। तो मैंने ये पूछना था कि मैं बेसिकली कंपैरेटिव स्टडी करता हूँ। वैसे तो मेरा ताल्लुक शिया मजहब से ही है, लेकिन जब मैं कंपैरेटिव में जाता हूँ तो मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि सारे को दावत देते हैं कि भाई हम सच्चे हैं, हम सच्चे हैं। तो मैं कैसे इस चीज को मान लूं कि एक ही फिरका है और वो कौन सा है? मैं इसमें मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ। और सेकेंडली, जिसके पास दलील होगा वही सच्चा होगा ना, जो इसके पास दलील नहीं है। लेकिन जी लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है एक्चुअली, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नी तारिकुम फीकुम मन अखज़्तुम बिही लन तज़िल्लू बअदी अबदा किताबुल्लाह व इत्रत अहल बैती। अगर उनकी इत्तिबा करोगे मेरे बाद कभी गुमराह न हो जाओगे, किताबुल्लाह और मेरी इत्रत, किताबुल्लाह मेरी इत्रत। तो लाजिमी बात है वही फिरका जो किताबुल्लाह और इत्रत की इत्तिबा करते हैं वही गुमराही से दूर रहेंगे, ठीक है ना। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वाज़े अल्फाज में बता दिया है, अल्लाह ताला ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वाज़े कर दिया है, तो आपको कंफ्यूजन क्यों है? कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जो आयत आई है ना, जो आयत बेसिकली कहती है फरके में ना पड़ो, तो लेकिन जब अगर एक ही फिरका जन्नत में जाएगा तो ये मैं फिरकों की तरफ नहीं चला जाऊंगा, फरके में नहीं पड़ जाऊंगा। वातसिमू बिहब्लिल्लाह। देखो जब तुम्हें ये पता है तो ये पता होना चाहिए कि तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो। अल्लाह की रस्सी क्या है? अल्लाह की कोई रस्सी नहीं है भाई। कोई ऐसी रस्सी है इस्लाम में? मक्के में, मदीने में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज से कोई अल्लाह का है तो कोई रस्सी इतना भाई है या रस्सी? कुछ भी नहीं। रस्सी से मुराद अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, अल्लाह की रस्सी कौन है? हाँ, वो अल्लाह की रस्सी अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। हाँ बेशक। अब शुक्रिया आपको क्लियर करने के लिए। दूसरा मेरा सवाल ये था, बेसिकली अब अपने ही मजहब के अंदर यानी तशय्युओं के अंदर अब 2 गिरोह इस तरह के बने जो नमाज में लीला पढ़ते हैं और कुछ लोग नहीं पढ़ते। मैं ढूंढ के पागल हो गया हूँ ये रेफरेंस, ये पढ़ना है नहीं पढ़ना। जब मैं मजालिस में जाता हूँ तो वो कुछ और बताते हैं, अलामा के पास जाऊँ तो वो कुछ और बताते हैं। ये अगर कोई नहीं पढ़ता तो उसकी नमाज बातिल नहीं है, ओके। क्योंकि सही हदीस में है कि जो शहादतैन पढ़ता है तशहुद में, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, ये काफी है। तो ये काफी है, लेकिन ये नहीं है कि अगर उससे ज्यादा आप नहीं पढ़ सकते। जो नहीं पढ़ता उसकी नमाज सही है, और जो इस पे ईमान नहीं रखता उसकी नमाज बातिल है। जो शहादतैन पढ़ता है लेकिन शहादत सालिसा पर या अइम्मा ताहिरीन अलैहिस्सलाम किसी एक की इमामत को नहीं मानता तो उसकी नमाज बातिल है, नमाज उसकी नहीं है। लेकिन यह है कि अगर कोई पढ़ता है नमाज में तो ये अच्छी बात है, तो ये अच्छी बात है, इसका ज्यादा सवाब है। क्या मैं बस ये आखिरी बस चीज ये जानना चाह रहा हूँ कि हमारे किसी आयमा से ये चीज साबित है, क्योंकि अगर आयमा ने पढ़ी फिर तो मेरे पे पढ़ना वाजिब है, ठीक है। तो मैं बस ये बोलना चाहूँ, मुझे कोई अइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की जानिब से यह है कि जिक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम वाजिब है। और ये भी कहा है, सहाबी ने इमाम अलैहिस्सलाम से पूछा कि क्या मैं 12 इमामों का नाम नमाज में ले लूं? उन्होंने फरमाया अजमिलहुम, मुख्तसरन उनका इख्तिसार के साथ उनका नाम ले लो, ये फरमाया। और फिर ये भी हदीस है कि जहां तुम अशहदु अन्ना अलियन वलीउल्लाह कहते हो तो अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते हो, अशहदु अन्ना अलियन वलीउल्लाह भी कहा करो। तो इससे इस्तिहबाब साबित हो जाता है, इस्तिहबाब साबित हो जाता है। लेकिन इस तरह के कोई इमाम इस तरह फरमाते थे, हमारे पास इस तरह कोई हदीस नहीं है कि इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद तशहुद में क्या फरमाते थे। उन्होंने फरमाया कि इस तरह पढ़ो, इस तरह तशहुद पढ़ो, ठीक है ना। लेकिन उनके तशहुद के अल्फाज क्या थे? हाँ, इस तरह से हमारे पास हदीस है कि इस तरह पढ़ा करो या कोई भी अच्छी जिक्र पढ़ा करो, ये रिवायात में मौजूद है, ठीक है ना, तशहुद के मुताल्लिक। हाँ, चलें, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। थैंक यू।